Hello, good morning students. In the last class, you learned about errors. What are errors? What are the types of errors? And what are the subtypes of those two errors? ಈ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಂದರೇನು, ತಪ್ಪುಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. So there are two types of errors in measurement. So the first one is system errors, systematic errors, not system errors, systematic errors. Second one random errors. Systematic errors ನಲ್ಲಿ 3 type ಅದಾವ, random errors ನಲ್ಲಿ 5 types ಅದಾವ. So today I am going to tell you about combination of errors. Combination of errors. The first one is the first one is sum and subtraction. Sum and the first type combination of errors. In that the first one is errors of sum and subtraction. Sum and subtraction. Sum and subtraction. This is the first case, sum and subtraction. So here you summation or sum addition, subtraction, plus minus ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ sum and subtraction. See here, if z equals to a plus b, z equals to a minus b. So see, these two are the equations. So ನೀವು ಎರರ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎರರ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮ್, ಇದು ಸಹ ಎಡಿಷನ್. This belongs to addition type. Addition. This is subtraction. ಕಳೆಯೋದು, ಕೂಡಿಸೋದು, ಕಳೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. then dz equals to dA plus dB. dz equals to dA plus dB ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. d means change in z equals to change in a plus change in b. Change in z equals to change in a plus change in b. That is errors of sum and subtraction is if z equals to a plus b and z equals to a minus b. ಇದು ಅರ್ಥ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಯ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ನ ಈ ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಎರರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಎರರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ equation shows combination or sum of errors. Combination of errors, mixed errors, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. dz equals to dA plus dB. dz equals to dA plus dB. See next errors of product and quotient. Errors of product and quotient. See here, product ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If z equals to a by b, this is product. This is the this is quotient here. a into b. z
z equals to a into e format ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Z equals to a into b and see comma z equals to a by b quotient. Z equals to a by b, then dz equals to dza plus see dA plus dB dz equals to ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋತಾನ dz equals to dA plus dB see dz equals to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟು ಅದಲ್ಲೇ dz by z equals to dA by a plus dB by b. This is the form used for solving the errors of product and quotient. So ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಾಕಾರದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ a into b a by b ನೀವು ಈ a plus b ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ a minus b a plus b ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ z equals to a into b ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ, multiplication, this is a division a by b. So for this type of problems here a solution used is dz by z equals to dA by a plus dB by b, dA by a plus dB by b. This is the formula used for solving errors of product and quotient. Yes, what is the formula? dz by z ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ dz by z. dz ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದವ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಈ ಡಿ ಎ ಡಿ ಝೆಡ್ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ is there for you in your second year syllabus, and remember you are writing all the competitive exams after the second PUC. So first year nalle ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. in your second PUC the concept of differentiation is there, mathematics ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So for that reason I am telling you directly to remember this formula for these two type of problems and this formula for these two type of problems. In first year ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾಗ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು addition and subtraction. So here errors of product and quotient, right? See, now I want to tell about next concept of your syllabus, that is significant figures. Significant figures, ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. Suppose in an experiment I measured length of a table. ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿನ ಓದ್ತಾರೆ ತೋಡ್ರಿ. Length of a table L equals to
length of a table n equals to 24.4 centimeter. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಉದ್ದ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ವಲಿ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎರರ್ಸ್. Errors are the common things in the measurement. So you measured by using a scale, so you got the answer 24.4 centimeter. But see your value, your result may have errors. Errors means ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಇರಬಹುದು. ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ, it depends on precision of the instrument. Precision. See, this value is accurate value, but what is the precision here? Precision is see 0.4. 0.4 ಅಂದ್ರೆ 1/10 centimeter. 1/10 centimeter means 0.1 centimeter ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಇದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು ನೀವು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 23.5 to 24.5 ತನ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, 23.5 ಬರ್ಬೋದು, 24.5 ಬರ್ಬೋದು, 23.5 ಬರ್ಬೋದು, 24.5 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರರ್ಸ್ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾವಂತ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು 0.1, 0.001 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು 24.4 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇದು ನಂಬಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಉದ್ದ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಟೇಬಲ್ ನ ಉದ್ದ ಇಷ್ಟು 24 ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ 0.4 ಅಂತ 0.4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇವೆರಡೇನು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ನಂಬರ್ಗಳು, ರಿಲೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರಿಲೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು 0.4 ಅದಲ್ಲ, ಈ 0.4 ಏನು ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ, ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 145.301 ಇದ್ರಾಗ 145 30 ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಯಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇವು ರಿಲೇಯಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೇಯಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ರಿಲೇಯಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 ನೋಡಿ 0.001 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್. ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಅನ್ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು. ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? Significant figures means the reliable numbers and first uncertain digit are called
ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ರಿಲೇಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ ರಿಲೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ first uncertain digit, the reliable numbers and plus first uncertain digit are called significant figures. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೆಂಗದಲ್ಲ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಭಾರಿ ಅದ. ಈಗ ನೀವು 99.95 ಅಂತ ಕೊಡಿ, 99.95 ಈ ಮೂರು ರಿಲೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸೊ 1 2 3 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳು, ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟದಾವ? 4. ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು? 4. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ದ ರಿಲೇಯಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಏನ್ರಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟ್. ದ ರಿಲೇಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದ ರಿಲೇಯಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ and plus first uncertain digit are called significant figures. So see how to find the significant figures. 2020 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದಾವ? 2020 ರಲ್ಲಿ 4 ಅದಾವ. 2020 ರಲ್ಲಿ 4 ಅದಾವ. 2020 ರಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವ, 4 ಇಲ್ಲ 3 ಅದಾವ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸಿ 2020 ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 200 ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 200 1 ಇದೆ, 01 1 ಇದೆ, 10 1 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ 1.10 3 ಇದೆ, 0.012 2 ಇದೆ, 0.0120 3 ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸಿ if you practice those rules, if you remember those rules, it's very easy to find the significant figures of any given number. Any number, it may be any number. Powers angeli ene irali. Yes, what are significant figures? Significant figures are the reliable, these are the reliable digits plus first uncertain digit. Reliable digits plus first uncertain digit, right? So rule 1. All non-zero digits bracket nalli either decimal number comma non-decimal number
either decimal number comma non-decimal number are significant ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಆಲ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ these are all significant. S stands for significant. S ಅಂದ್ರೇನು significant. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ಎಷ್ಟದ significant figures significant figures ಎಷ್ಟದ 2 ಅದ 12 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 235 1 2 3 ಅದ 1 2 2 1 4 1 2 1 1 2 3 4 5 ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 8 7 6 2 4 1 2 3 4 5 6 ಅದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವ 6 ಅದಾವ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 7 6 3 1 2 5 7 8 9 ಎಷ್ಟದವ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 1.23 1 2 3 2.45 6 7 1 2 3 4 5 13.13 1 2 3 4 ಸೊ ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರದೇ ಇರೋವು ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇವುಗಳು ಏನದಾವ ಇವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 12 ಅಂದರೆ 2 235 ಅಂದರೆ 3 ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾವೆ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು 1 2 3 1 2 3 4 5 ಎಣಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು 2020 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಮೇಲೆ 2020 ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನದ ಆಲ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದಶಮಾಂಶ ಇರದೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ ಔಟ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೂಲ್ 2 ಝೀರೋಗಳು ಇದ್ದಾವ ಝೀರೋಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝೀರೋಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸಿ ಆಲ್ zeros between 2 digits are significant. All zeros between 2 digits are significant. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವಂತಹ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ.
ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟನ ಬರಲಿ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಂದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಬಂದ್ರೆ ಐದು ಎಷ್ಟನ ಬರಲಿ ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೀರೋ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು 9004 ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಔಟ್ರನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವಂತಹ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ 2019 ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಎರಡಂತಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಎರಡೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವಂತಹ ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 1 5 0 1 0 7 9 1 2 3 4 5 6 7. So this is the second rule. All zeros between non-zero digits are significant figures. Right? Third one. ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ರೂಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇವೆರಡು ರೂಲ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. 201 ಇದೆ ಆಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1 2 3 ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 zeros to the left of a number all zeros to the left of a number. So ಇಲ್ಲಿ decimal or non-decimal or non-significant zeros. Yes, third rule number 3. All zeros to the left of a number, either decimal or non-decimal, they are non-significant. Suppose here if you are having the decimal number or non-decimal number, for example 0.003, this is a decimal number, and here zeros to the left of a number, 3 is the number, and zeros to the left of a number are zeros. This here you are having 2 zeros to the left of the 3, so these are non-significant. So how many significant numbers are there? Only one significant numbers are there. 0 0 2 1 0.0123. See here, this is the 0 which is left side of this 1. So this is the decimal number.
So here the significant figures, you must ignore these two zeros. You should not calculate or count these zeros which are left side of the number 3, number 2 and here number 1, 2, 3. So this is the zero which specifies the decimal point. So ಈ 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು decimal point ನ highlight ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ 0 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So ಈ 0 ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ 3 is the only one significant figure. Here 2 is the only one significant figure and here 1, 2, 3. 3 is the significant figure here. So next one 0.012345. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the significant figure. 202, 1. So here all zeros to the left side of a number, either decimal or non-decimal, they are non-significant. They are not considered as a significant figure. So you should not count those zeros as the significant figures for your calculation. So see decimal number 0.003 left side a number ginta munche bartavalla avu significant figures alla. This is the third row. So fourth one is right side idre eno right side nalli ಏನು ಬರುತ್ತೆ see zeros to the right. Rule number 4 all zeros to the right of a decimal number are significant while that of non-decimal number are non-significant. See here all zeros to the right of a decimal number 0.20. See this is the decimal number and here 0 is present right side of the number. This is all zeros to the right of a decimal number are significant. So how many significant figures are there? 2. 0.12300. See here 2 zeros are present at the right side of a number. So significant figures 1, 2, 3, 4, 5. 5. See here one more thing. While that of non-decimal number. So 20 here this 20 is the non-decimal number. Dashamansha sankhya alla non-decimal number. So here 0 is present at the right side of the number 2. It is not considered as a significant figure. So how many significant figures are here? Only one. Number of significant figures is only one. 20, 200, 1. 1000, 1. 2020. See here 1 0 is present between two non-zero digits, between two numbers, and another 0 is present at the right side of the number 2. So this 0 is considered and this 0 is not considered. So how many significant figures are there? 1, 2, 3. Right? So what is the fourth rule? All zeros to the right of a decimal number are significant while that of non-decimal number are non-significant. They are non-significant. So see here once again I am telling about significant figures. About zeros, where the confusion is about zeros.
0 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಝೀರೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದಶಮಾಂಶವಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 0 ಬಂದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಇದ್ದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23.023. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು 1 2 3 4 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಝೀರೋಸ್, ಮಿಡಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಝೀರೋಸ್ ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಝೀರೋಗಳು, ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.007. so here two zeros are there, these are first to the digit 7. so only one decimal, only one significant figure, they are not considered as significant figures. First zeros non significant, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಝೀರೋಗಳು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 0.0003. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ 1 is the significant figure. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0.00418. so these are not considered. 1 2 3 is the significant figure. next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಝೀರೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅದ, ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ 0 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆಗಳದಾವಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20.000. so as it is a decimal number, so these zeros are considered 1 2 3 4 5. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ 8896.80. so this is considered as decimal number. It is decimal number 1 2 3 4 5. So here 3.0800. so 1 2 3 4 5 decimal number ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 6.320 decimal number. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Last zeros in case of decimal number are significant. Yes means significant. So 1 2 3 4. Next here 600.00. decimal number 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Right? Non decimal number ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200, ನಾನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 2020 last zero is not considered because it is a non decimal number. Last zeros to the non decimal number are non significant. 1 2 3. So these are the rules. Next powers idre, powers are ನೋಡಿ, powers are not considered in significant figures. So ಇದು ಒಂದೇ ತಗೋ, powers ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, powers ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. Powers are not considered for significant figures. 2.1 is 2, 1 2. Next ನೋಡಿ 10 to the power of 5 ಅದ, ಏನೇ ಇಲ್ಲ 1 5 ಅನ್ನೋದು 1.
5 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು significant figure. Right? This is about significant figures. These are very important for your calculation section. So in the next class I am going to tell about how these are used. So you watch the same video for 2 times and you try to remember the rules. No problem. If you know this chart, definitely will understand what are the rules of significant figures. In examination section, he may ask write any 3 rules of significant figures. So ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅವ್ರನ್ನ ಗಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೆದು ತೆಗಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 0 ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, have a nice day. Watch this video for 2 times and make the notes of these significant figures in your classwork.